बंधु माने श्रावणर पवित्र मासरे छुई दियंतु एही पवित्र गछकु। जन्म जन्मांतरर गरीबी तत्काल ही दूर होइजिब। अति शीघ्र ही आपणकर दारिद्र्यता दूर होइजिब। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्या गुड़िक दूर होइजिब। बंधु माने प्रभु भोला शंकरंकु एही चारिटी गछ अत्यंत प्रिय होइथाए। एही गछ गुड़िक पूजा करने द्वारा आपणଙ୍କୁ भगवान शिव शंकरଙ୍କୁ पूजा करिबार पुण्य फल प्राप्ति होइथाए। एही गछ गुड़िक विषय आमर शास्त्र पुराण रे एहा मध्य उल्लेख करा जायछि जे आमर पृथ्वीर कल्याण निमंते भगवान शिव शंकर एवं माँ पार्वती एही वृक्ष रूपरे धराधाम रे अवतीर्ण होइछन्ति। आमर हिंदू धर्म रे अनेक गुड़िए वृक्षलता मानंकु पवित्र बोली माना जाइथाए। एही वृक्ष गुड़िको आमे माने देवता सदृश पूजा करिथाउ। खराब एवं नकारात्मक ऊर्जा गुड़िको निज घर ठारू दूरेई रखिबा पई गृहर परिसर रे विशेष प्रकारर वृक्षलता मध्य लगा जाइथाए। आपण जदि हिंदू धर्म ग्रंथ गुड़िको पढ़िबे तो आपण निश्चित भावरे जानि परिबे जे एपरि अनेक गुड़िए वृक्षलता रहिछि जेउ गुड़िको दिव्य वृक्ष बोली कुहा जाइथाए। तो आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु परम पावन वृक्ष गुड़िक विषय कहिबाकु जाउछि जहाकु दिव्यैत्र कुहा जाइथाए, जेउ गुड़िको प्रभु भोलानाथंकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। एवं एही पवित्र श्रावण मासरे आपण सेही वृक्ष गुड़िकरु केउ सबु चमत्कारी लाभ पाई परिबे एवं आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट समस्या एवं दारिद्र्यता को किपरि दूरेई देई परिबे से सबु किछि आपण एही वीडियो रु जानि परिबे। बंधु माने वृक्षलता गुड़िकर आम मानव जीवन रे अनेक बेसी महत्व रही अछि। गछलता गुड़िक आमर बंचिबा पई विशेष उपयोगी हेउथिबा अम्लजान देवा सहित फूल फल एवं अनेक प्रकारर जड़ीबूटी मध्य प्रदान करिथांती। वृक्षलता गुड़िक नकारात्मक शक्ति गुड़िको निज आड़को आकर्षित करि नेइथांती एवं आमको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करिथांती। आमर धर्म ग्रंथ गुड़िकरे एपरि किछि मंगलकारी कल्याणकारी वृक्षलता गुड़िक विषय उल्लेख करा जायछि जेउ वृक्ष गुड़िको छुईबा मात्रे ही मनुष्य को दिव्य लाभ प्राप्त होइथाए। मनुष्यर भाग्य बदली जाइथाए, दुर्भाग्य सौभाग्य रे परिणत होई जाइथाए। जीवन रे चलीथिबा समस्त प्रकारर समस्या समाप्त होई जाइथाए। श्रावण मासटिरे भगवान भोला शंकरंकर उपासना करिबार श्रेष्ठ समय होइथाए। श्रावणर मासटिको भक्तिर मास बोली माना जाइथाए। एही समय निर्जीव वस्तु मानकु भी जीवन प्राप्त होइथाए कारण एही समय शक्ति एवं शिवंकर मिलन होइथाए। तो एही समय जदि आपण एही दिव्य वृक्षलता गुड़िको छुई दियंती तो आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए दुख कष्टर अंत होइजिब। तो एमिति चारि गोटी वृक्ष विषय आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे हेउछि बेल वृक्ष। बेल वृक्षर महत्व सबुठारु अधिक रहिथाए। बेल गछटी अनेक प्रकारर दिव्य गुण रे परिपूर्ण होइथाए। धार्मिक मान्यता अनुसारे बेल वृक्षरे माँ लक्ष्मींकर निवास होइथाए जेउ कारणरु कि बेल वृक्ष को प्रतिदिन पूजा करुथिबा व्यक्ति को माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आयुर्वेद रे मध्य एही वृक्षर अनेक बेसी महत्व रही अछि। शास्त्र अनुसारे एमिति मध्य माना जाइथाए जे माँ पार्वतींकर ललाटर झाड़रू बेल गछर उत्पत्ति होइछि। सेही कारणरू बेल वृक्ष को देवी स्वरूप बोली मध्य कुहा जाइथाए। जेउ कारणरू एही वृक्षटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। एहार डाଳରେ माँ पार्वती, मूଳରେ ब्रह्मा एवं मध्य भागरे भगवान विष्णुकर वास होइथाए एवं एहार बाकी अन्य समस्त अंग गुड़िकरे भगवान शिव शंकरंकर वास होइथाए।
ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବେଲଗଛର 3ଟି ପତ୍ର ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର 3ଟି ଆଖି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହାର 3ଟି ପତ୍ର ତ୍ରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଥରୁଟେ ବି କେବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଲଗଛର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅନେକ ପାପର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭରି ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଲଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତ ଉପାସ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ଆସିଥିବା ଥକାପଣ ତତ୍କାଳ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ବେଲଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତୁ। ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାଏ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବେଲପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେହି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ରାଶି ଅର୍ପଣ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶମୀ ଗଛ। ଶମୀ ଗଛଟିକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଏବଂ ଧନ ଦୌଲତ ଆସିଥାଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶମୀ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗଦମ୍ବା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ଦିନ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କହି ଏହି ଶମୀ ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ମହିଳା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିନଥାଏ। ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିରୋଗୀ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶମୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଉମା ମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଏହାର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଚମତ୍କାରୀ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ପାରିଜାତର ବୃକ୍ଷ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରତ୍ନ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନ ବନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏହି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ପୂଜାରେ ଏହି ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ହେ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୋଷରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଦୁଦୁରା ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ କାଳଭୈରବଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଦୁରାର ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ, କେତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ବି ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଦୁରା ଗଛରେ 2 ଯୋଡ଼ା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସର କୌଣସି ବି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କାଳଭୈରବଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ଦୁଦୁରା ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।